प्रभु की महिमा लिए गीत गावांगे सारे मिल के। सारे ने पिछे पिछे गाना है, क्योंकि जो असीं खुदा की महिमा करते उस समय बीमारियां परेशानियां, क्योंकि की हुंदा जो असीं आराधना करते हैं तो की हुंदा खुदा का आत्मा उतरता है आराधना दे विच। जो संत पौलुस ने ते सिलास ने जेल दे विच आराधना कीती सी ते खुदा का आत्मा उस स्थान दे विच उतरिया ते की होया, जेल के दरवाजे खुल गए सीगे। इसे तरह अज जो तुसीं बीमारियां ते बंधनां विचों जो असीं आराधना करांगे ते की होवेगा, सारे बंधन टुट जाणगे। इस करके असीं महिमा करांगे प्रभु दी। जरा सुन मौत प्यारिए, नी मेरा की गवाएगी। गावांगे सारे। जरा सुन मौत प्यारिए, नी मेरा की गवाएगी। सगो तू नाल मसीहा दे, नी मेरा मेल कराएगी। सगो तू नाल खुदावंद दे, नी मेरा मेल करावेगी। चलो ए मन भी लेंदे हां, बीमारी आ भी सकदी है। चलो ए मन भी लेंदे हां, बीमारी आ भी सकदी है। मेरे हसमुख जे चेहरे ते उदासी छा भी सकदी है। मेरे हसमुख जे चेहरे ते उदासी छा भी सकदी है। जेड़ी अग दिल दे विच बढ़दी, तू उसनू किवें बुझाएगी। जेड़ी अग दिल दे विच बढ़दी, तू उसनू किवें बुझावेगी। जरा सुन मौत प्यारिए, नी मेरा की गवाएगी। जेड़े नेचा दे कच्चे ने ओ तेथों हार गए होने। जेड़े नेचा दे कच्चे ने ओ तेथों हार गए होने। मसीहा दी कुर्बानी नू ओ दिलों विसार गए होने। मैं जितया होया हां मुढ़ तो, तू मैनू किवें हराएगी। मैं जितया होया हां मुढ़ तो, तू मैनू किवें हराएगी। बड़ी बहुमुल्ली हुंदी है निमोते मौत मसीहा दी। बड़ी बहुमुल्ली हुंदी है निमोते मौत मसीहा दी। दिलों आपे लथ जांदी है ए भारी पंड तसीहा दी। मैं हस हस के पी जावांगा, जदों तू जाम पिलावेंगी। मैं हस हस के पी जावांगा, जदों तू जाम पिलावेंगी। जरा सुन मौत प्यारी, नी मेरा की गवाएगी। हालेलुया हालेलुया। जो संत पौलुस ने मौत नूं ललकारिया, वो कहंदा हे मौत तेरा डंग कित्थे चला गया। जिन्ने तुसी मसीह लोग हो, मौत भी तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी। क्योंकि असी मौत के उपर फतेह पाई है। जो साडे प्रभु यीशु मसीह ने मौत ते फतेह पाई आ, ते ओदी दुल्हन ने भी मौत ते फतेह पाई आ। इस करके विश्वासी लोकां नूं डरन दी घबराण दी लोड़ नहीं आ भी कोई बीमारी साडे उपर आ गई या कोई परेशानी आ गई। जदों खुदा दे लोकां दे उपर मौत भी आई ते उन्हां ने कहा हे मौत तेरा डंग कित्थे आ। संत पौलुस ने कहा, शरदक मेशक अबदोनगो ने कहा, दानियल ने कहा हे मौत तेरा डंग कित्थे है। क्योंकि मौत की परवाह खुदा दे पाक पवित्र लोग नहीं करते। वो कहते मौत आवे तो आवे, लेकिन असी खुदा दे वचन तो नहीं टल सकते। जो खुदा दा वचन असी पूरा करांगे, सानू मौत का डर नहीं आ, बीमारियां परेशानियां का डर नहीं आ। इस करके असी अज गीत गाया,
कोई बीमारी परेशानी, कोई मौत दा दुष्ट आत्मा, कोई भी चीज़ तुहाडे कोल नहीं आ सकदी, क्योंकि जो तक तुसी खुदा दे वचन के दायरे विच रहंदे हो। लेकिन जो कोई मनुष्य खुदा दे वचन तो दायरे तो बाहर जांदा, उस समय की हुंदा आ, परेशानियां ते बीमारियां आ जांदियां। लेकिन जो तुसी खुदा दे दायरे विच रहंदे हो तो की करदा, खुदावंद खुद अगवाई करना आ जांदा है। इस करके हमेशा सबना दे दायरे विच रहना है। ते कोई भी खुदा दे हैकल दे विच आंदा ये सोच के ना आवे भी इत्थे कोई मेला चल रहा, या इत्थे कोई सभा कोई मेला चल रहा है, कोई एक छोटी जी कोई रीत चल रही है भी असीं पूरा करना। इत्थे पाक पवित्र हजूरा दी, खुदा दी पक्की हजूरी आ, सामर्थी हजूरी स्थान दे विच जदों तुसीं इस घर दे विच आ रहे हो ते खुदा दा कैमरा उस समय स्टार्ट हो जांदा। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕੀ ਆ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। कोई बीमारियां परेशानियां भी अपने आप को, दुष्ट आत्मे भी अपने आप को लुको नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद की करदा, स्कैन करदा। जो पिलर ऑफ फायर संत पौलुस के उपर आया तो उन्हें स्कैन की संत पौलुस की, कहता हे पौलुस तू मैनू क्यों सताना है। इनू कहते हैं पिलर ऑफ फायर, अग दा खंभा। तो इस करके हमेशा उहदे डर ते खौफ दे विच रहना। बहुत प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्नवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा। स्वर्गीय पिता, सचमुच मेरे महान पिता, प्रभु यीशु मसीह स्थान दे विच असीं सभे तेरी उपासना दे लई इकट्ठे हां खुदावंदा। ते मेरे महान पिता तेरा अग दा खंभा उतरे प्रभु यीशु मसीह, ते हरेक दी स्कैन करे प्रभु यीशु मसीह। ते प्रभु जी कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा लुक ना सके प्रभु यीशु मसीह। तू मेरे महान पिता सारियां बीमारियां परेशानियां मांदियां नूं खत्म करना। जिन्हें लोग परेशान, बीमार ते दुष्ट आत्मा ग्रस्त स्थान दे विच आए हन खुदावंदा, तू आप उन्हां दी स्कैन कर खुदावंदा, ते शैतानी कीटाणुआं नूं मार सुट प्रभु यीशु मसीह। तेरे अगे कोई भी वैरी की शक्ति खलो नहीं सकती खुदावंदा। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह अज दा वचन प्रभु यीशु मसीह के हिरदे नूं छिद दवे खुदावंदा। ते सचमुच खुदावंद तेरे लोग सच्चे विश्वास दे विच आण, सच्चे विश्वासी बन, क्योंकि खुदावंदा तू ढोंगियां नूं पसंद नहीं करदा प्रभु यीशु मसीह। जो बुल्ला तो तेरी आराधना करदे हन खुदावंदा, तू उन्हां नूं पसंद नहीं करदा, लेकिन जिहड़े मनुख हिरदे तो तेरी उपासना करदे हन प्रभु जी, तू उन्हां लोकां नूं पसंद करदा। अज प्रभु यीशु मसीह इन्हां सबनां नूं सिखा खुदावंदा, तेरा अग दा खंभा पिलर ऑफ फायर प्रभु यीशु मसीह इस स्थान दे विच साडी सबनां दी अगवाई करे। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे नाम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। आओ असीं नबी दे संदेश विचों कुछ हवाले पढ़ांगे। पहला नबी ने कहा आ, कहते अजे तक कोई नहीं जानेगा, कोई मतलब नहीं कि तुसी किन्ना रोंदे हो। वो कहता तुसी किन्ना रोंदे, किन्नी प्रार्थना करदे, किन्ना तुसी शोर करदे हो, किन्नी की वार तुसी पराई भाखा विच बोलो, तुसी जो कुछ भी करदे हो। कहता जब तक तुहाडे अंदर आत्मा दे फल गवाही ना देण। तुहानूं पता बहुत लोग चर्चा में उपासना करदे आ, नचदे आ, टपदे आ, बहुत कुछ करदे। कहता लेकिन नबी कह रहा जदों तक आत्मा दे फल तुहाडे अंदरों गवाही ना देण। तुहानूं पता आत्मा दे फल, अजे लोग कहते असीं विश्वासी, जिहड़ा अज दा विषय आ वो एक विश्वासी ते आ। एक विश्वासी हुंदा की आ? अज हर बंदा कहंदा मैं विश्वासी, मैं विश्वासी, मैं विश्वासी। प्रभु मेरे नाल बोलदा, प्रभु मेरे नाल बोलदा, मैं बहुत तगड़ा विश्वासी। जे तुसीं प्रभु तुहाडे नाल बोलदा, तुसीं बहुत तगड़े विश्वासी हो, ते आत्मा दे फल कित्थे आ फिर? तुहानूं पता आ जदों तुसीं किसी कोई भाई नूं धोखा दे सकदा, भैन नूं धोखा दे सकदी, लेकिन कोई भी पवित्र आत्मा पाए हुए सेवक नूं धोखा नहीं दे सकदा। तुहानूं पता एक सेवक जदों मसे नाल भरिया होया खुदा दी हैकल दे विच आंदा आ ते की हुंदा आ? शैतान दी शक्तियां हिल जांदियां। नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा, जो एक सेवक एक पास्टर मसे ना भर के आंदा है ते समझ लो तुहाडा छुटकारा पक्का है। इस करके विश्वासी बनो, वधिया विश्वासी बनना है। अज बहुत लोग कहंदे असीं विश्वासी हैं, लेकिन विश्वासियां दी कोई निशानी हुंदी है। कहण दे नाल थोड़ी कोई विश्वासी बनदा भी असीं बाइबल फड़ ली हत्थ दे विच, असीं गाने गा लए ते असीं विश्वासी बन गए। विश्वासियां दी एक पछाण हुंदी आ। विश्वासी लोग मोहर दे हेठ हुंदे आ, प्रभु दी मोहर दे हेठ हुंदे आ, सील बंद हुंदे विश्वासी, उहनूं विश्वासी कहा जांदा। अज बहुत बंदे कहंदे मैं विश्वासी, लेकिन विश्वासी हो ते विश्वासी वाला तुहाडा चिन्ह कित्थे आ? विश्वासियां दे चिन्ह हुंदे आ, विश्वासियां दा एक क्रिया विच आना हुंदा आ। तुहानूं पता विश्वासी हमेशा क्रियाशील रहिंदा है। वो
खुदा दे कम्मां दे लई। इस करके नबी कहंदा तुसीं रोला पांदे चर्चा भी तुसीं जो मर्जी करदे जदों तक तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा की आ जेड़ा वचन बाइबल आ उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक जिन्नी बाइबल आ जिन्ने हुक्म आ पवित्र आत्मा जिहदे अंदर हुंदा आ वो मनुख ओहदे उपर आमीन बोलदा ते चलदा आ। इहनूं कहंदे पवित्र आत्मा पाया होया मनुख। इस करके जे तुसीं कहंदे साडे अंदर खुदा दा आत्मा आ ते जिहदे अंदर आत्मा वो फलां दे नाल भरिया हुंदा भैण भाई। इसका कोई मतलब नहीं कि तुसीं बाहरला प्रदर्शन की दिंदे हो। वो कहंदा बाहरला प्रदर्शन तुसीं की दिंदे लोकी चर्चा विच जांदे आ वधिया वधिया कपड़े पा के जांदे आ टाइयां ला के जांदे भाई भी असीं भी पास्टर वर्गे दिखीए असीं भी आत्मिक दिखीए। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना बाहरले प्रदर्शन दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनदा भी तुसीं वधिया कपड़े पा ले जी तुसीं बाणियां भी तारतियां तुसीं वधिया तरीके नाल जिद्दां बाइबल कहंदी तुसीं हिसाब नाल चल रहे तुसीं विश्वासी हो गए। नहीं ये भी कोई वो प्रमाण नहीं है कि तुसीं एक असली विश्वासी फलां दे नाल भरिया होना चाहिए। जदों कोई दुख तकलीफ आ रही आ या तुहाडी परख हो रही तुसीं उस परख च पास नहीं हुंदे तो तुसीं विश्वासी नहीं हो। इस करके भाई ब्रैनम ने कहा सतवें दूत ने कहा इसका कोई मतलब नहीं कि तुसीं बाहरला प्रदर्शन की दिंदे हो। जिथों तक अंदरूनी गल है इत्थे पवित्र आत्मा है ये आत्मा दे फल होणगे धीरज भलाई नरमाई सबर वफादारी विश्वास संजम। फल जो फलों की गल आती है तो फिर सब चुप कर जाते हैं क्योंकि फलों के द्वारा पता लगता है। तुहानूं पता है नकल भी करता शैतान क्योंकि शैतान हर चीज़ की नकल करता। भाई ब्रैनम ने कहा शैतान हर एक चीज़ की नकल करता लेकिन शैतान प्रेम की नकल नहीं कर सकता। ते प्रेम की आ जिहड़ा प्रेम आ परमेश्वर का खालस वचन आ। शैतान हर एक चीज़ की नकल करता है। शैतान अग का रूप लैके चानण का रूप लैके तुहाडे अगे भी आ सकता तुहाडे सपने च भी आ सकता। लेकिन कित्थों पता लगेगा तुहानूं पता जो खुदा का आत्मा पिलर ऑफ फायर किसी के कोल जांदा ते वो कमियां दसदा उहनूं जा वो कहंदा तेरे च आ कमी पहले कमी पूरी कर। जो संत पौलुस दे कोल दमिश्क दे राह ते पिलर ऑफ फायर आया अगे मैं तुहानूं पढ़ाऊंगा बाइबल दे विच की होया। वो कहंदा हे सौलुस तू मैनूं क्यों सताना है। उहने इह तां नहीं कहा भी मैं तैनूं दर्शन देता ते हुण तू जो मर्जी कर। तुहानूं पता जो खुदा किसी दे कोल आंदा ते ओहदे जीवन नूं बदलदा ओहदा मनुख दा जीवन भैण भाई दा बदलदा आ। ते जे कोई दावा करदा मैं विश्वासी आ प्रभु मेरे नाल बोलदा जे आत्मा दे फल तुहाडे विच नहीं तां शैतान तुहाडे नाल बोलिया प्रभु तुहाडे नाल नहीं बोलिया फिर शैतान बोलिया जे तुहाडा जीवन नहीं बदलिया। क्योंकि ये निशानी आ पिलर ऑफ फायर दी। जो पिलर ऑफ फायर किसी भी स्थान दे विच जांदा खुदा दा आत्मा किसी भी स्थान 'च किसी भी मनुख दे कोल जांदा ओहदा जीवन बदल दिंदा है। फिर उन्होंने दसन की लोड़ नहीं आ भी मैनू आत्मा ने दर्शन दिता मैनू खुदा ने दर्शन दिता मेरा जीवन बदल गया। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ खुदा ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ खुदा ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ खुदा ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕਰ ਲੈ ਲਓ ਕੂਲਰ ਲੈ ਲਓ ਏਸੀ ਲੈ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ एक हुंदा ढोंगी विश्वासी एक हुंदा अविश्वासी जिहड़ा विश्वास ही नहीं करता। तीन तरह के विश्वासी हुंदे चर्च विच आ गए लेकिन विश्वास नहीं किया। एक ढोंग करता है भी हाँ मैं विश्वासी हाँ उहनूं कहंदे नकल। सब तो खतरनाक ढोंगी विश्वासी हुंदा सब तो खतरनाक जिहड़ा नकल करके दसदा लेकिन कुछ भी फल उहदे अंदर नहीं हुंदा। इस करके नबी ने कहा है इस गल्लां नूं शैतान किसी भी तरह के वरदान की किसी भी तरह की प्रगटावे की नकल कर सकता है। हुण मैं नहीं कह रहा भाई ब्रैनम का संदेश जिन्हों पूरी दुनिया चैलेंज नहीं कर सकती। कोई मिशनां जथेबंदियां भाई ब्रैनम के संदेश को चैलेंज नहीं कर सकता कोई क्योंकि भाई ब्रैनम जिहड़ा खुदा का सतवां दूत सी इहदे विच खुदा का पवित्र आत्मा सी ते पवित्र आत्मा द्वारा ये संदेश दिते गए।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਾਲਸ ਬਾਣੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਿਆਰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਭਰਾ ਜੈਮਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਪਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੰਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ। ਅੰਜਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਮਸੀਹ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਦਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ, ਆ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹੋ ਕਿ ਨਕਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਚਮਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਤਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
मेरे अगे भावें जिद्दां दी मर्जी कंडीशन आवे, किसी भी तरह का कोई कंडीशन आ जाए, जिद्दां दा मर्जी कोई सिस्टम आ जाए, मैं कदे डोलदा नहीं, मैं विश्वास रखदा। जिन्ना मर्जी सवाल आ जाए, मैनूं पता हुंदा मैं जिहड़े खुदा ते विश्वास करदा आ वो अपने आप सब कुछ करूँगा, क्योंकि उसके अंदर ये सामर्थ। विश्वास किया, विश्वास एक पदार्थ था। मैं तुहानूं नबी के संदेश चों क्लीयर करूँगा, विश्वास एक पदार्थ था। इस करके नबी कहता, तुसीं वेखदे हो कि एक आदमी हलीम प्यारा अपने गुआंढियां नाल भला है अते चंगा नागरिक है, कहता इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वो असल आदमी है। अपनी अखां विच अपनी अखां उस ते लगाई रखो, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कलीसिया विच किन्ना वध रोला पांदा है अते किन्ना वध रोला पांदा है, हाले तक उसनूं प्राप्त नहीं होया। पौलुस कहता है, भावें मैं मनुखां ते दूतां दीयां बोलियां बोला। संत पौलुस ने की कहा, चाहे मैं अज बहुत लोग की करदे आ, वो कहते प्रभु साडे अंदर रहिंदा आ, असीं प्रभु नाल गल्लां करदे। वो कहंदा चाहे पौलुस कहंदा भावें मैं मनुखां ते दूतां दीयां बोलियां बोलां, भावें मेरे कोले सारियां दूसरियां चीज़ां होण अते पहाड़ां नूं हिलाउण लई विश्वास होवे। हुण तुसीं पहाड़ां नूं हिलाउण दा विश्वास आ, सब कुछ तुहाडे अंदर आ, तुसीं कहंदे मैं परफेक्ट विश्वासी आ, कहंदा लेकिन पूरा विश्वास होवे अते परमेश्वर दे सारे गुप्त भेदां दी समझ होवे अते मैं सब सैमंदरियां विच रिहा होवां अते उपर हेठां एक पासे ते दूसरे पासे सब कुछ जानदा होवां। हुण नबी कहंदा तुसीं भावें चर्चां विच जांदे रहो, वड्डी वड्डी कन्वेंशनां ते जांदे, तुहाडे अंदर बड़ा विश्वास आ, सब कुछ तुहाडे अंदर आ अते प्यार ना रखां तां मैनूं इसदा कुछ लाभ नहीं है। हुण खुदा दा दूत, पहला दूत संत पौलुस कह रहा, तुसीं जो मर्जी करदे हो, तुहाडे अंदर जे प्रेम ही नहीं है, जे तुहाडे अंदर प्रेम ही नहीं है ते कोई फायदा नहीं है। तुहानूं पता गवांढी कौन हुंदा है? जे तुसीं वचन नूं मंन रहे हो, तुसीं आपस ਵਿੱਚ गवांढी हो, जे तुसीं एक दूसरे दुख तकलीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, बीमारियां परेशानियां तो नहीं डरना। कहता दवाई चंगा करती है। नबी ने कहा दवाई चंगा नहीं करती है। कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि दवाई चंगा करती है। हम लोग की कहते दवाई चंगा करती है, जो विश्वासी लोग भी कही जाते हैं, जो अपने आप विश्वासी कहते हैं दवाई ने चंगा करता, लेकिन नबी कहता दवाई चंगा नहीं करती। कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि दवाई चंगा करती है। दवाई सिर्फ कुदरत की सहायता करती है। जे तुसीं कहंदे ना दवाई चंगा करदी, फिर हज़ारां करोड़ां लोग क्यों मर रहे हैं, बचदे क्यों नहीं है? अमीर अमीर लोग की हुंदा है हॉस्पिटलों के विच खत्म हो जाते हैं, फिर दवाई ने क्यों नहीं बचा लिया? फिर एडे एडे वड्डे डॉक्टरां ने क्यों नहीं बचा लिया उन्होंने? इस करके जिहड़ा विश्वासी असली विश्वासी नूं पता है कि दवाई नहीं चंगा करदी, प्रभु यीशु मसीह चंगा करदा। हालेलुया। उदों बहुत सारे डॉक्टर सन जदों यीशु धरती ते आया। नबी कहंदा बहुत सारे डॉक्टर धरती ते सीगे जदों यीशु मसीह आया, उसने उन्हां नूं किसी भी निंदा नहीं कीती। यीशु मसीह ने किसी डॉक्टर की निंदा नहीं कीती। असीं भी किसी डॉक्टर की निंदा नहीं करदे। डॉक्टरां नूं अपना सिस्टम सौंपिया गया, लेकिन खुदा दे जिहड़े सेवक आत्मा पाए आ, उन्हां नूं पवित्र आत्मा ने अपने सिस्टम दे विच रखिया आ। इस करके वो की करते आ, हमेशा यीशु मसीह ते विश्वास करते, खुदा दे सेवक ते विश्वासी लोग। अते ये दिन जिन्हां अंदर असीं रह रहे हां, लखां ते अरबां लोग हन अते धरती कीटाणुआं ते बीमारियां नाल भरी हुई है। नबी ने कहा जिहड़ी धरती कीटाणुआं ते बीमारियां नाल भरी आ, असीं संसार विच की कर सकदे हां जेकर साडे कोल इन्हां चीज़ां ना होण। कहता इसलिए प्यारे मसीह लोगों, जेकर तुहानू एक मसीही हिरदा मिलिया होया है तो इस गल नूं चंगी तरह वेखिए। हुण दवाई लैना जां कोई होर चीज़ तुहाडे विश्वास नूं रोकदी है तो इस तो दूर रहो। जे तुसीं कहंदे मैं विश्वासी हाँ ते तुसीं खुदा दे वचन ते विश्वास नहीं करते, तुसीं कहंदे मैनूं विश्वास नहीं आ, पता नहीं प्रभु सही करूगा कि नहीं करूगा, ठीक है ना? हमेशा उहदे वचन ते विश्वास करो। जे तुहाडे विश्वास नूं दवाई बेकार करदी आ, तुहाडे विश्वास जिहड़ी दवाई आ तुहाडे विश्वास नूं फेरदी आ, ते तुसीं उस दवाई नूं पिछे करके सिर्फ ते सिर्फ खुदा दे वचन ते विश्वास करो, दवाइयां ते विश्वास ना करो। इस करके बहुत मसीह लोग आ जिहड़े की करदे खुदा दे वचन ते विश्वास नहीं करते, दवाइयां ते विश्वास करते, लेकिन फिर की हुंदा मुसीबतां च कहंदे फिर एक दिन उन्हां नूं खुदा दे अगे डिगना पैंदा, क्योंकि दवाइयां तां सिर्फ की करदियां कुदरत की सहायता करदियां ने, और कुछ नहीं करदियां।
ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। डॉक्टर को जाना मना नहीं है, प्रभु ने नहीं कहा कि तुम डॉक्टर को नहीं जाओ डॉक्टर के कोल, लेकिन विश्वास यीशु मसीह ते होना चाहिए ताड़ा। दवाई खाने को मना नहीं किया गया किसी पासे भी। आओ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं रसूलों के कर्तव्य 6 है। बाबा जी शुक्र करते जल्दी आया, बहुत ज़्यादा मजा आ गया, कृपा कर रहे थे ना। रसूलों के कर्तव्य कटांगे 6 ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੱਢਾਂਗੇ 6 ਦੀ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਫਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਕੀਆ ਅਤੇ ਅਸੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਈ ਕੋ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਫਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਸਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਆਏ ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਊਗਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੂਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਡਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਤਫਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤਫਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਫਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਡੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤਫਾਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇਸਤਫਾਨ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸਤਫਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਟੀਫਨ ਤੇ ਇਸਤਫਾਨ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸਤਫਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਸਤਫਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੜ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਡਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਤਫਾਨ ਦੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸਤਫਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਹਟੀ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਬੇਸੁਣਤੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸਤਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੜ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀਜੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੀਫਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਕੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਫਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜੇ। ਸਲੂਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਫਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਫਾਨ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨਾ ਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੌਲੁਸ ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੰਗ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੀਫਨ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਫਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਫਾਨ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਫਾਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਉਹ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਫਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9 ਅਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9 ਅਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਫਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਤਿਫਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਸੀ। ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9 ਅਧਿਆਏ।
ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਟੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਸਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਟ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੜਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਸੌਲੁਸ ਭੌਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, 3 ਦਿਨ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹਨਨਿਆ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਹਨਨਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰਦਾ ਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ। 39 ਕੋੜੇ 5 ਵਾਰੀ ਖਾਧੇ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਪਈ ਸੀ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜੇ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, 1000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ 2000 ਦੀ ਪੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਕਦੇ ਬੱਜ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਸਟੀਫਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤਰਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੱਢਾਂਗੇ 5 ਦੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਦੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਲਓ, ਆਹ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਭੇਟ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਤਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ? ਬੱਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਬੱਜ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ? ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਸੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਬੋਲਤਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ, ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਨਨਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ? ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੇ 2 ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮਰ ਗਏ? ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 2 ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਣੀ ਸੀ, ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ? ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੇਚਿਆ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੇਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਈ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਖੁਦਾਂ ਦਾ ਡੋਲਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ।
इस शीशे ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਸਲੀ ਹੋ ਕਿ ਨਕਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਘਰ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਪੱਟੋ, ਪ੍ਰਭੂ 2 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਬਿੰਟੂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਢੋਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜਾ? ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣਾ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪੈਟਰਨ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਨਿਯਮ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
लोग मरे, लेकिन अज लोग आत्मा च मरे हुए आ खुदावंदा। ते प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे अगे बेनती प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह हरेक दे जीवन नूं बदल खुदावंदा। कोई भी मनुख तेरे वचन तो ना फिर जावे खुदावंदा। दया कर, कृपा कर, जिन्ने बीमार दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग इस स्थान दे विच बैठे आ, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विचों चंगे ते नरोए हो जाण खुदावंदा। तू दया कर, क्योंकि तेरे नाम यीशु मसीह दे विच इन्नी सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह। तू लोकां दे जीवनां नूं बदल दिंदा है प्रभु जी। तेरे नबी भाई ब्रैनम ने कहा है सब तो वड्डा चमत्कार वो चमत्कार है जो एक पापी मनुख खुदा नूं अपना जीवन समर्पित करदा। ये सब तो वड्डा चमत्कार है खुदावंदा। ते सचमुच प्रभु यीशु मसीह मैं बेनती करदा जिन्ने लोग इस स्थान दे विच बैठे हैं प्रभु जी, इन्हां नूं एक असली विश्वासी बना, इन्हां दे जीवन बदल जाण प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच खुदावंदा। दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी जिंदा जलाली नाम नूं दिंदा। आमीन। हालेलुया।